विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर, श्री सारस्वत विद्यालय में आप सौनु स्वागत है। मित्रों, आपणे लास्ट लेक्चरनी अंदर प्राणी सृष्टि में घणा बधा जुदा जुदा समुदायोनी बात करी हती। प्रजीव समुदाय जोयो, प्रजीव विषे बात थई, सछिद्र विषे बात थई, कोष्ठांतरी विषे बात थई अने एनुं आगळ वर्गीकरण जोयुं। आजे आपणे मित्रों समुदाय पृथुकृमि, चपटाकृमि, फ्लेट वर्म्स जेने कहेवामां आवे छे, प्लेटीहेल्मिन्थस नी वात करवाना। पृथुकृमि, चपटाकृमि, नाम पृथुकृमि एवुं केम पड्युं? कारण के ए पृष्ठ वक्ष चपटा छे। आ पृष्ठ बाजू, आ वक्ष बाजू, पृष्ठ अने वक्ष, पृष्ठ वक्ष चपटा होवाथी एने पृथुकृमि अने कृमि छे माटे कृमि नाम आप्युं। अने चपटाकृमि पण एने कहेवाय छे, प्लेटीहेल्मिन्थस। आगळ वधीए मित्रों, ध्यान आपशो सौ। तो आयोजननी वात करीए एना स्तरमां स्तरीय, तो अंग स्तरीय आयोजन अहीं जोवा मळशे। अंग स्तरीय आयोजन जोवा मळशे। मित्रों, आपणे हवे आगळ वात करेली आपणे क्राइटेरिया विषे के कोष स्तर, पेशी स्तर, अंग स्तर। तो हवे इम्प्रूवमेंट आगळ जेम जेम आपणे समुदायमां वधशुं तेम तेम एनी अंदर डेवलपमेंट वधु जोवा मळशे। एटले के सरळथी जटिल तरफ कंईक जई रह्युं छे। जेम आपणे मित्रों वनस्पति विषे वातो करी हती त्यारे वनस्पतिमां पण एकांगी, द्विअंगी, त्रिअंगी, अनावृत अने आवृतमां गया हता। तो एमां धीमे 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 आपणे इम्प्रूवमेंट जोवा मळ्युं हतुं, डेवलपमेंट जोवा मळ्युं हतुं। सरळथी एमां पण आपणे जटिल तरफ जता हता। तो અહીં પણ સરળ રચનાથી જટિલ રચના તરફ, એક કોષીથી બહુકોષી જટિલ દેહ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છે। આપણે ઉદ્વિકાસને સમજવા માટે આ વર્ગીકરણ ઉપયોગી નીવડે। મિત્રો, આયોજનની વાત કરીએ, અંગસ્તરીય આયોજન। ગર્ભના સ્તરોની વાત કરીએ તો ગર્ભના સ્તરોમાં આપણે બે પ્રકારના જોયા હતા, ડિપ્લોબ્લાસ્ટિક અને ટ્રિપ્લોબ્લાસ્ટિક। દ્વિગર્ભસ્તરીય અને ત્રિગર્ભસ્તરીય। તો અહીં મિત્રો त्रिगर्भस्तरीय रचना आवे छे। ए बाह्य गर्भस्तर, मध्य गर्भस्तर अने अंतः गर्भस्तर। आनाथी आगळना आनी पहेलाना समुदायनी जो वात करीए मित्रों, तो तमने याद हशे कोष्ठांतरीमां एमां ए द्विगर्भस्तरीय हता। तो हवे आव्युं त्रिगर्भस्तरीय रचना। तो याद राखशो। देहकोष्ठनी वात करीए, देहकोष्ठ। तो देहकोष्ठमां मित्रों ए अदेहकोष्ठी छे, बराबर। ए पण आपणे भण्या छे। देहकोष्ठी शुं छे, अदेहकोष्ठी शुं छे, कूटदेहकोष्ठी शुं, ए वारंवार हवे मारे एने व्याख्यानी जरूर नथी कहेवानी, तमने ख्याल ज हशे। सममिति विषे पण मैं वात करी छे। तो सममिति आपणे त्रण प्रकारनी जोई हती, द्विपार्श्वीय, अरीय अने असममिति। तो अहींया कई सममिति छे? अहीं सममिति छे द्विपार्श्वीय सममिति धरावे छे। मित्रों, याद राखजो। खंडता, खंडता अहीं नथी एटले मैं डेश कर्युं छे। खंडतामां आपणे वात करी हती समखंडता, जो शरीर खंडोमां विभाजित होय तो, बराबर। तो अहीं खंडोमां विभाजित नथी। पण मित्रों याद करजो, अहीं कंईक कूटखंडता के एवी तेवी कंईक वात करेली, कंईक पट्टीकृमिमां एवुं तेवुं आव्युं हतुं, कूटखंडता। तो खंडतामां आपणे डेश करीए छीए। वसवाट, एनुं निवासस्थान, वसवाट एटले क्यां? तो के पाणीमां, भेजवाળી जमीन पर अथवा अंतःपरोपजीवी तरीके होय छे। अलग अलग निवासस्थान है, कारण के अलग अलग आ समुदाय में के बेज प्राणी नहीं आववाना। समुदाय में घणा बधा प्राणीओ हशे, जुदा जुदा सजीवो छे, आनी अंदर घणा बधा। एटले कोईक पाणी में जीवन गुजारतुं हशे, कोई भेजवाળી जमीन पर, कोई अंतःपरोपजीवी, कोई बीजाना शरीर में घूसीने पण जीवन व्यतीत करतुं हशे। तो पाणी में भेजवाળી जमीन पर अथवा अंतःपरोपजीवी होई शके। प्रचलन माटे कोई एवा स्पेशियल कई अंग होता नथी मित्रों अहीं, परंतु यजमान साथे संपर्कमां रहेवा माटे एमनी पासे अंकुश जेवी अने चूसक जेवी रचना होय छे, जेथी हुक जेवी रचना, जेथी ए यजमाननी साथे ए चिपकी जाय छे अने त्यां एना संपर्कमां रहे छे। बाकी कोई प्रचलनना एवा अंग नथी। कंकाल तंत्र, शरीर पर क्यूटिकलनुं आवरण छे, कोई एवुं डेवलप नथी। कंकाल तंत्र क्यूटिकलनुं आवरण छे। पाचननी वात करीए तो अपूर्ण पाचन मार्ग आपणे भण्या हता। संपूर्ण अने अपूर्ण पाचन मार्ग शुं छे? क्राइटेरिया तमने ख्याल छे। तो अहीं अपूर्ण पाचन मार्ग जोवा मळे छे। श्वसननी वात करीए तो फरीथी અહીં પણ વાયુઓના પ્રસરણ દ્વારા
શ્વસન કરે છે, વાયુઓના પ્રસરણ દ્વારા એ આપલે થાય છે। ઉત્સર્જનની વાત કરીએ મિત્રો, ઉત્સર્જન તો જ્યોતકોષો નામની રચના છે। આ અગત્યનો અહીંથી પ્રશ્ન આવી શકે। અને ઉત્સર્ગ નલિકાઓ, આ જે જ્યોતકોષો છે મિત્રો, ફ્લિકરિંગ ફ્લેમ સેલ્સ, એટલે એને નામ કેમ જ્યોતકોષ? અહીં કંઈક એની અંદરની રચનાની જો તપાસીએ, અહીં પ્લેનેરિયા આપણે લીધું છે, તો એને અંદર જો ચેક કરીએ જ્યોતકોષો, તો એ ફ્લિકરિંગ ફ્લેમ જેવું લાગે છે, માટે નામ જ્યોતકોષો પડ્યું છે। પરંતુ એનું કાર્ય જે છે, એનું કાર્ય એ શું છે? એનું કાર્ય નકામા દ્રવ્યોને શરીરમાંથી દૂર કરવાનું। તો આ જ્યોતકોષો એની વિશિષ્ટતા છે મિત્રો, યાદ રાખજો। જ્યોતકોષો કેમ નામ પડ્યું? તો ફ્લિકરિંગ ફ્લેમ જેવું હોય છે માટે। આગળ વધીએ, પરિવહનની વાત કરીએ, અહીંયા ડેશ કરી છે। પરિવહનમાં ચેતાતંત્રમાં સામાન્ય છે કક્ષાનું, પણ આકાર એનો યાદ રાખજો નિસરણી જેવો છે, લેડર જેવો એનો આકાર છે। ચેતાકડી અને ચેતા સૂત્રોનું બનેલું હોય છે મિત્રો, યાદ રાખજો। શું? ચેતાતંત્રની વાત આપણે કરી રહ્યા છે। આ દરેક જગ્યાએથી મિત્રો અહીંયાથી એમસીક્યુ બની શકે છે, પ્રશ્ન આવી શકે છે। આગળ વધીએ, પ્રજનનની વાત કરીએ તો પ્રજનનમાં તેઓ ઉભયલિંગી પ્રાણી છે। આપણે જાણો છો તમે ઉભયલિંગી શું છે અને એકલિંગી શું છે? એકલિંગી હોય તો નર અને માદા સજીવ કેવા છે? જુદા છે। પરંતુ અહીં ઉભયલિંગી સજીવ છે, એટલે ઉભયલિંગી એટલે નર અને માદા જેવું અલગ નથી, એક જ પ્રાણી બંને પ્રકારના જનનપિંડો ધરાવે છે, એ ઉભયલિંગી છે। ફલન કેવું છે? અંતઃ છે। ત્યારબાદ ગર્ભના વિકાસની જો વાત કરીએ તો ગર્ભનો વિકાસ એ પરોક્ષ છે। આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા પ્રત્યક્ષ વિકાસ અને પરોક્ષ વિકાસ, એટલે કંઈક લાર્વા સ્ટેજ આવે અને ત્યારબાદ એમાંથી પછી રૂપાંતરણ થાય। વિશિષ્ટતાની વાત કરીએ તો અપૂર્ણ પાચન માર્ગ, ચપટા પટ્ટી જેવા દેખાવે હોય એની વિશિષ્ટતા છે, બરાબર છે। ઉદાહરણો છે અહીં પ્લેનેરિયા, યકૃત કૃમિ, પટ્ટી કૃમિ વગેરે। તો મિત્રો આ એની ઓળખાણ થઈ, આ એના સમુદાયનું વર્ગીકરણ થયું। આપણે ક્રાઇટેરિયા, બધા ક્રાઇટેરિયા ભણ્યા હતા અને તમે જોઈ શકો છો કે આ બધા ક્રાઇટેરિયાને આધારે એનું વર્ગીકરણ કર્યું છે અને એ પ્રમાણે ગોઠવ્યા છે, એટલે આ એનું ગોઠવણ થઈ ગઈ। પણ હજી આને, આ સમુદાયને, પૃથુકૃમિને ફરીથી આગળ 3 વર્ગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા। તો એની વાત કરીએ આપણે। પહેલો વર્ગ જે છે ટર્બેલારિયા, વર્ગ 1 જે છે ટર્બેલારિયા, મીઠા કે દરિયાઈ પાણીમાં જોવા મળે છે। મુખ્યત્વે તેઓ મુક્ત જીવી છે, એમાં પ્લેનેરિયાનું ઉદાહરણ આવશે, એટલે યાદ રાખજો ખાસ। પ્લેનેરિયા શામાં આવશે? તો ટર્બેલારિયા। પ્લેનેરિયામાં અહીં આકૃતિ બતાવી છે। પ્લેનેરિયામાં અહીં આંખો નથી પણ આંખના સ્પોટ જેવા દેખાય છે, આઈ સ્પોટ્સ છે। આ એની ઉપરની પૃષ્ઠ સપાટી છે, નીચે એની વક્ષ સપાટી થશે। આ કંઠનળી છે, આ બહારથી ન દેખાય પરંતુ આપણે સમજવા માટે અહીં ફ્લિકરિંગ એના જ્યોતકોષો બતાવ્યા છે, અહીં જનન છિદ્ર છે। તો મિત્રો આ પ્લેનેરિયા જે છે એનો સમાવેશ ટર્બેલારિયા વર્ગમાં થશે। એ મુખ્યત્વે કેવા હોય છે? મુક્તજીવી હોય છે, મીઠા કે દરિયાના પાણીમાં જોવા મળે છે। આગળના વર્ગની વાત કરીએ તો નામ છે ટ્રિમેટોડા। મિત્રો બધા નામ ખાસ યાદ રાખજો। આપણે અગાઉ પણ આપણા લેક્ચરમાં વાત કરી હતી, અલગ અલગ પ્રકારના વર્ગો આવે, નામ આવે, અટપટા નામો આવે, તો અને બધું મિક્સ ન થાય એની પણ ખૂબ કાળજી રાખવી। અને એક વર્ગીકરણની અંદર ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ ગૂંચવાય છે કે જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકોએ જુદી જુદી વર્ગીકરણની પદ્ધતિઓ આપેલી છે। આ મગજમાં યાદ રાખજો ખાસ કે ભાઈ કોઈકે દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ આપી, કોઈએ ત્રિક્ષેત્રીય વર્ગીકરણ પદ્ધતિ આપી, કોઈએ 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ આપી, કોઈએ પ્રાણીઓના વર્ગીકરણની અલગ પદ્ધતિ આપી। તો જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકોએ પોતાની સમજ પ્રમાણે જે તે પ્રાણીને જે તે રીતે ગોઠવી દીધા, પણ જે વિટેકરની વર્ગીકરણ પદ્ધતિ છે એ પ્રોપર છે। તો મિત્રો યાદ રાખજો ખાસ, એટલે ગૂંચવાશો નહીં કે કોઈ વૈજ્ઞાનિકે કોઈકને ક્યાં મૂકી દીધું છે, તો એણે એની સમજ પ્રમાણે મૂકી દીધા હતા જે તે સમયે। એટલે જુદા જુદા
વૈજ્ઞાનિકો અને જુદી જુદી વર્ગીકરણની પદ્ધતિઓ છે, એમાંથી સ્વીકાર્ય કઈ છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું મિત્રો. આગળ વધીએ. ટ્રિમેટોડા મુખ્યત્વે અંતઃપરોપજીવી હોય છે. અંતઃપરોપજીવી એટલે કે શરીરની અંદર શરીર પર્ણ જેવું છે એટલે ફ્લેટ સપાટ છે. ફ્લુક્સ તરીકે ખાસ ઓળખાય છે, ફ્લુક્સ કહેવાય છે ને. તો યાદ રાખજો, સપાટ છે, પર્ણ જેવા ફ્લેટ છે, બરાબર છે. તો અહીં એક આપણે ચિત્ર બનાવ્યું છે, અહીંયા યકૃત કૃમિનું ઉદાહરણ લીધું છે આપણે મિત્રો. આ એનું દેખાય છે તમને, મુખ છે, વક્ષ, આ વક્ષ શોષક, આ એનું અગ્ર શોષક છે. અહીં જનન છિદ્ર બતાવ્યું છે, આ છે યકૃત કૃમિ. તો આવી આકૃતિ પરથી પણ પ્રશ્ન આવી શકે, એમસીક્યુ બની શકે છે. આગળ વધીએ તો સિસ્ટોસોમા જે છે એ રુધિર કૃમિ છે મિત્રો. યાદ રાખજો, રુધિર કૃમિ ફેસિયોલા જે છે એ શિપ લીવર ફ્લુક છે, એટલે કે ઘેટાની અંદર જોવા મળતા ફ્લુક્સ છે. તો આ ઉદાહરણ પરથી પણ પ્રશ્ન આવી શકે. આગળના વર્ગ તરફ આપણે વધીએ છીએ. વર્ગ આવ્યો સિસ્ટોડા. સિસ્ટોડા જે આવ્યો એમાં મુખ્યત્વે આંતરડાના અંતઃપરોપજીવીઓ છે. આ શાના છે? આંતરડાના અંતઃપરોપજીવીઓ છે. શરીર પટ્ટી જેવું છે, શરીર કેવું છે? પટ્ટી જેવું છે. ઉદાહરણ ખાસ યાદ રાખજો, હાઇમેનોલેપિસ અને ટીનિયા સોલિયમ. યાદ રાખજો, અહીંથી પણ પ્રશ્ન આવશે. હાઇમેનોલેપિસ જે છે મનુષ્યના આંતરડામાં જોવા મળશે, અને ટીનિયા સોલિયમ જે છે એ પીગ એટલે કે ભૂંડના આંતરડામાં, પીગના આંતરડામાં એ જોવા મળે છે મિત્રો. યાદ રાખજો. પ્રશ્નોની હવે વાત કરીએ. આપણે સમુદાય પૃથુકૃમિ, ચપટા કૃમિની વાત કરીએ. એનું સરસ મજાનું વર્ગીકરણ થઈ ગયું, એની આકૃતિ થઈ ગઈ. ફરીથી એ 3 વર્ગોમાં વિભાજિત થયા. તો અહીંયાથી ઘણા બધા પ્રશ્નો આવી શકે. તો એ કેવી રીતે તે જરા ચર્ચા કરી લઈએ આપણે. જ્યોતકોષો વિશે પ્રશ્ન આવે તો જ્યોતકોષોનું કાર્ય શું? તો કે ઉત્સર્જનનું કાર્ય. એનું ચેતાતંત્ર વિશે પૂછી શકે તો ચેતાતંત્ર એનું કેવું છે? તો કે નિસરણી આકારનું છે. આ એક પ્રશ્ન આવી શકે છે. પછી સૌપ્રથમ ત્રિગર્ભસ્તરીની વાત આવે તો એ ત્રિગર્ભસ્તરીય છે, ગર્ભના સ્તરો પરથી આજે ખાસ વાત આવે છે પ્રશ્ન તરીકે, એ હું તમને જણાવું છું. તદુપરાંત અહીં ખાસ આના પરથી આવે છે વર્ગો પરથી. વર્ગોના 3 નામ યાદ રાખીએ આપણે, ફરીથી બોલીએ. ટર્બેલારિયા, ટ્રિમેટોડા અને સિસ્ટોડા. તો આ એક પ્રશ્ન અહીંથી આવી શકે છે. ત્યારબાદ કયા ઉદાહરણનો ક્યાં સમાવેશ થાય? તો કે પ્લેનેરિયા શામાં આવે? ટર્બેલારિયામાં આવે. ત્યારબાદ ફ્લુક્સ શામાં આવે છે? તો કે ટ્રિમેટોડામાં આવે છે. ત્યારબાદ પટ્ટીકૃમિ શામાં આવે? તો સિસ્ટોડામાં આવે છે. એ ઉપરાંત આ બધા પણ આવી શકે. રુધિર કૃમિનું નામ, શિપ લીવર ફ્લુકનું નામ શું છે? આ પીગના આંતરડાવાળાનું નામ આવી શકે. મનુષ્યના આંતરડામાં કોણ છે? આવા બધા ઘણા બધા મિત્રો અહીંથી પ્રશ્નો બની શકે. મિત્રો આગળ વધીએ. આગળનો સમુદાય છે સમુદાય સૂત્રકૃમિ. એને આપણે ગોળકૃમિ પણ કહીએ છીએ. સૂત્રકૃમિ કારણ કે તે સૂત્ર જેવા હોય છે. એના પ્રાણીઓ સૂત્ર જેવા છે, દોરી જેવા છે અને ગોળાકાર છે, ગોળ છે, માટે સૂત્રકૃમિ સમુદાયની અહીં વાત આવે છે. હવે આયોજનની વાત કરીએ. એનું આયોજન અંગતંત્ર સ્તરીય. તો જુદા જુદા સ્તરના કોષ સ્તર, પેશી સ્તર આપણે આયોજન જોયા, અંગ સ્તર જોયું. હવે આવ્યું અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન. આવી બધી જે આવ્યા પણ પ્રશ્નો અહીંથી આવી શકે છે કે સૌપ્રથમ અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન ક્યાં જોવા મળે છે. પછી આવે છે ગર્ભ સ્તર. ગર્ભના સ્તરોની વાત કરીએ તો ત્રિગર્ભસ્તરીય રચના. તો ત્રિગર્ભસ્તરીય રચના આના પહેલાના જ સમુદાયમાં આવી ગઈ છે. આપણે વાત કરી હતી દ્વિ અને ત્રિગર્ભસ્તરીય. તો ત્રિગર્ભસ્તરીય હવે સમુદાય આગળ ત્રિગર્ભસ્તરીય રચના ધરાવે છે. દેહકોષ્ઠી નહીં પણ દેહકોષ્ઠ. તો અહીંયા કૂટ દેહકોષ્ઠ એટલે કે આભાસી શરીર ગુહા. દેહકોષ્ઠનું આયોજન આપણે ખ્યાલ છે. તો આભાસી શરીર ગુહા, ખોટી શરીર ગુહા એ ધરાવે છે. તો યાદ રાખજો. ખંડતા એટલે અહીંથી પ્રશ્ન આવે છે ખાસ કૂટ દેહકોષ્ઠ વિશે. ખંડતા નથી, ખંડતા ગેરહાજર. સમમિતિની વાત કરીએ તો દ્વિપાર્શ્વીય સમમિતિ આવે છે. સમમિતિ પરથી પણ પ્રશ્ન આવી શકે.
આ દરેક જગ્યાથી પ્રશ્ન આવી શકે મિત્રો। વસવાટમાં તો જોઈએ તો એ અંતઃપરોપજીવી છે અથવા મુક્તજીવી છે। પરોપજીવી એટલે કોઈક અન્ય યજમાન સજીવના શરીરમાં એ દાખલ થાય છે અથવા તો એ મુક્તજીવી સ્વરૂપે જોવા મળે છે। કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના પ્રચલન અંગો હોતા નથી। કંકાલ તંત્રની વાત કરીએ તો શરીર પર ક્યુટિકલનું આવરણ છે, રક્ષણાત્મક આવરણ હોય છે। પાચન માર્ગની વાત કરીએ તો સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ એ ધરાવે છે। અહીંથી પણ પ્રશ્ન આવી જાય, સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ। આપણે પાચન માર્ગ બે પ્રકારના ભણ્યા છે, અપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ। તો અહીં જે છે એ કમ્પ્લીટ છે, સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ છે। અગ્ર છેડે એ મુખદ્વાર અને પશ્ચ છેડે મળદ્વાર ધરાવે છે, એટલે સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ ધરાવે છે। શ્વસનની વાત કરીએ તો શ્વસનમાં વાયુઓના પ્રસરણ દ્વારા શ્વસન કરે છે। વાયુઓના પ્રસરણ, સામાન્ય પ્રસરણની પ્રક્રિયા દ્વારા, સિમ્પલ ડિફ્યુઝન દ્વારા O2 CO2ની આપલે કરે છે, શ્વસન કરે છે। ઉત્સર્જનની વાત કરીએ તો શાખિત ઉત્સર્ગ નલિકાઓ। ઉત્સર્જનની વાત કરીએ, આપણા શરીરની વાત કરીએ, આપણે મનુષ્ય છે, આપણા શરીરમાં ઉત્સર્જન એટલે કે જલ નિયમન, આશ્રુતિ નિયમનની પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો નકામા દ્રવ્યોના નિકાલ માટે કિડની જે છે, આપણા મૂત્રપિંડ જે છે, કિડની એ કાર્ય કરે છે। પરંતુ અહીં એવા કાર્ય કરવા માટે, ઉત્સર્જન માટે ઉત્સર્ગ નલિકાઓ છે। આપણે આનાથી પહેલાંના સમુદાયમાં આપણે મિત્રો જોયું હતું, પ્લેનેરિયામાં જ્યોત કોષો હતા। તો જુદા જુદા પ્રકારના અંગો, પણ કાર્ય શું છે? શરીરમાંથી નકામા દ્રવ્યોને દૂર કરવા। પરિવહન તંત્ર નથી, રુધિરાભિસરણ તંત્રનો અભાવ છે, હજી આવ્યું નથી કોઈ નામ। ચેતાતંત્રની વાત કરીએ તો ચેતાકડી અને ચેતાસૂત્રનું બનેલું હોય છે। પ્રજનનની વાત કરીએ તો લિંગભેદ જોવા મળે છે। લિંગભેદ જોવા મળે એટલે કે નર અને માદા સજીવ અહીં જુદા જોવા મળે છે। નર અને માદા પ્રાણી જુદા જોઈ શકો છો તમે। નર અને માદા જે કરમિયું છે જોઈ શકો છો, નર કદમાં નાના છે, માદા જે છે એ કદમાં મોટા હોય છે। આ એની ઓળખાણ છે, વિશિષ્ટતા કહેવું તો પણ ચાલશે। આગળ વધીએ મિત્રો। ફલન, ફલન અંતઃફલન છે। ગર્ભ વિકાસ સીધો, પ્રત્યક્ષ કહી શકો, સીધો એટલે કે પરોક્ષ નથી, સીધો છે, મીન્સ કે જે સંતતિ બાળ પ્રાણી જે જન્મે છે એ સીધું પિતૃ જેવા જ હોય છે। આપણે આગળ એવું જોઈ ગયા છે કે પહેલાં લાર્વા સ્ટેજ, ડિંબ અવસ્થા હોય અને ત્યારબાદ રૂપાંતરણ થાય અને પછી એકચ્યુઅલ પ્રાણી જેવા દેખાય। અહીં પ્રત્યક્ષ છે એટલે બાળ પ્રાણી સીધા પિતૃ જેવા જ દેખાય છે। ડિંબ નથી। વિશિષ્ટતા, નર કરતાં માદા કૃમિ કદમાં મોટા છે। નર કરતાં માદા કૃમિ કદમાં મોટા, આ એની વિશિષ્ટતા છે। ઉદાહરણ જોઈએ, અહીંયાથી ઘણા બધા પ્રશ્નો મિત્રો બની શકે છે। કરમિયું આપણા આંતરડામાં જોવા મળે છે। વાઉચેરિયા, આ નામ, આના પરથી પ્રશ્ન આવે છે, વાઉચેરિયા, ફાઇલેરિયાનું કૃમિ। મિત્રો તમે હાથીપગાનો રોગ સાંભળ્યો છે? હાથીપગો, હાથીપગાની અંદર જેને માટે રિસ્પોન્સિબલ જે કૃમિ છે, ફાઇલેરિયા જે છે, એને ફાઇલેરિયા કહેવાય છે। ફાઇલેરિયાનું કૃમિ, એનું નામ યાદ રાખજો, વાઉચેરિયા, અને કયા સમુદાયને બિલોંગ કરે છે? સૂત્રકૃમિ સમુદાય। બીજા ઉદાહરણો લઈએ। એન્ટેરોબિલસ, જેને પિન કૃમિ કહેવાય, મોટા આંતરડામાં છે। તે ઉપરાંત રેબિડિટીઝ, આ મુક્તજીવી છે। આપણે વાત કરી તેમ કેટલાક મુક્તજીવી છે, કેટલાક યજમાનમાં પરોપજીવી છે। અને આ ખાસ એની ઓળખાણ યાદ રાખવી। વિશિષ્ટતા, નર કરતાં માદા કૃમિ કદમાં મોટા। બીજા બે પ્રશ્ન મેં તમને આગળ કીધું તેમ પ્રશ્ન આવી શકે, ક્યાંથી આવી શકે? સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ ધરાવે। અને બીજો પ્રશ્ન આવી શકે, કૂટ દેહકોષ્ઠ ધરાવે, અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન ધરાવે છે। મિત્રો આગળ વધીએ હવે આગળના સમુદાયમાં। સમુદાયનું નામ છે નુપુરક, એનેલિડા। નુપુરક સમુદાય, નુપુરક સમુદાય બોલતાની સાથે તરત જ આપણે અળસિયું યાદ આવે મિત્રો, અને એ જરૂરી પણ છે કે જે તે સમુદાયને યાદ રાખવા માટે એના ઉદાહરણો તમે યાદ રાખો ખાસ, કે જેવો સંધિપાત સમુદાય યાદ આવે એટલે તરત જ વંદો યાદ આવે, નુપુરક યાદ આવે એટલે અળસિયું યાદ આવે, કોષ્ઠાંતરી સમુદાય યાદ આવે એટલે હાઇડ્રાને એવું યાદ આવી જાય તરત જ, સછિદ્ર યાદ આવે, સછિદ્ર સમુદાયની એટલે વાદળી યાદ આવી જાય। તો તરત જ આ રીતે જેમ સમુદાયનું નામ લઈએ ને એટલે મિત્રો તરત જ એના ઉદાહરણો
તમારા મગજ પર ક્લિક થવા જોઈએ. તો ખાસ નુપૂરકમાં આગળ વધીએ છીએ. હવે આયોજનની વાત કરીએ તો આયોજનમાં આવે છે અંગતંત્ર સ્તરીય. તો આનાથી પહેલાંના સમુદાયમાં આપણે સૂત્રકૃમિમાં જોયું કે અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન આવી ગયું હતું. અહીં પણ અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન આવે છે. તો તમે મિત્રો ખાસ એની કમ્પેર કરશો ને જ્યારે બધા સમુદાયોની, તો ઓર મજા આવશે. તમારું કામ સરળ થઈ જાય અને ગોખવું નહીં પડે જરા પણ. ગર્ભના સ્તરોની યાદ કરીએ તો ત્રિગર્ભ સ્તરીય હવે આવી રહ્યું છે, એટલે એ પણ ખ્યાલ આવી ગયો તમને. આગળ વધીએ. દેહકોષ્ઠની વાત કરીએ તો દેહકોષ્ઠમાં દેહકોષ્ઠી પ્રાણી છે, દેહકોષ્ઠી આવી ગયા. તો હવે એ પણ ખબર પડી ગઈ તમને અદેહકોષ્ઠી કયા હતા, કૂટ દેહકોષ્ઠી, અને હવે દેહકોષ્ઠીની શરૂઆત થઈ છે. ખંડનની વાત કરીએ, શરીર પર રહેલા ખંડો જોવા મળતા, તો અહીં સમખંડતા હાજર. અહીંથી પ્રશ્ન આવી શકે છે. સમખંડતા તો આપણે મિત્રો ખ્યાલ છે કે આ પ્રાણીઓમાં એનું શરીર નાના નાના ખંડોમાં વિભાજિત છે. અળસિયાની વાત કરીએ તો એમાં બાહ્ય ખંડન છે અને આંતરિક ખંડન પણ જોવા મળે છે. એટલે શરીર જો નાના નાના ખંડોમાં ભાગોમાં વિભાજિત હોય તો એને સમખંડતા કહેવામાં આવે છે. સમમિતિની વાત કરીએ તો દ્વિપાર્શ્વીય સમમિતિ છે. વસવાટ એનું નિવાસ સ્થાનની વાત કરીએ તો આ પ્રાણીઓ ખાસ કરીને પાણીમાં, ભેજવાળી જમીન પર, મુક્તજીવી અથવા તો બાહ્ય પરોપજીવી તરીકે જોવા મળે છે. મિત્રો બાહ્ય પરોપજીવી એવું કીધું છે, એટલે કોઈ અન્ય યજમાનના શરીરની બહાર. અંતઃપરોપજીવી એટલે યજમાનના શરીરની અંદર ઘૂસી જાય. અહીં શું કહે છે? બાહ્ય પરોપજીવી છે, એટલે યજમાન સજીવના શરીરની બહાર એ રહેશે. પ્રચલનની વાત કરીએ તો પ્રચલન માટે એની પાસે જુદા જુદા અંગો છે. પ્રાણીઓ વજ્રકેશો નામની રચના અળસિયામાં છે. અભિચરણ નામની રચના જે છે એ રેતી કીડામાં જોવા મળે છે. તો અહીંથી બે પ્રશ્નો આવી ગયા મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો. વજ્રકેશો પ્રચલન માટે અળસિયામાં સૂક્ષ્મ રચનાઓ છે, અને અભિચરણો જે છે એ રેતી કીડામાં છે. ઊંધું પૂછે, અળસિયામાં પ્રચલન માટેની રચનાઓ વજ્રકેશો, રેતી કીડામાં પ્રચલન માટે તો અભિચરણોની રચના હોય છે. કંકાલની વાત કરીએ તો ક્યુટિકલનું આવરણ છે. પાચન માર્ગ, પાચન તંત્ર સંપૂર્ણ છે. પાચન માર્ગ સંપૂર્ણ આવી ગયો. આનાથી આગળના સમુદાયમાં પણ આપણે જોયું હતું કે સંપૂર્ણ છે. શ્વસન જે છે, હવે શ્વસનમાં અહીં લખ્યું છે ભીની ત્વચા દ્વારા. અત્યાર સુધી આપણે એવું કહેતા હતા કે વાયુઓના પ્રસરણ દ્વારા, વાયુઓના સામાન્ય પ્રસરણ દ્વારા. અહીં પણ પ્રસરણ થશે, પણ એ ભીની ત્વચા. એટલે અળસિયાનું ઉદાહરણ લઈને ચાલીએ તો એની જે સ્કિન છે, શરીરની દિવાલ છે, એ ભીની છે, પાતળી છે, ચિકાશયુક્ત છે, અને એ શ્વસન સપાટી તરીકે વર્તે છે અને વાતાવરણમાંથી ઓક્સિજન મેળવી લે છે અને CO2નો ત્યાગ કરે છે પ્રસરણની પ્રક્રિયા. પરંતુ અંગ યાદ રાખવાનું, ભીની ત્વચા દ્વારા તેઓ શ્વસન કરે છે. ઉત્સર્જનની વાત કરીએ મિત્રો તો ઉત્સર્ગિકા, આ અહીંથી પ્રશ્ન આવી જાય. ઉત્સર્ગિકા આનાથી પહેલાંના સમુદાયમાં આપણે જોયા હતા ને કે કોઈકમાં જ્યોતકોષો હતા, અલગ અલગ રીતે ઉત્સર્જન થાય. મનુષ્યમાં મૂત્રપિંડ છે, કિડની છે ઉત્સર્જનની ક્રિયા માટે. તો અહીં આમની પાસે ઉત્સર્જન માટે ઉત્સર્ગિકાઓ હોય છે. ઉત્સર્ગિકાઓ ઉત્સર્ગ છિદ્ર દ્વારા ખુલતી હોય છે. જુદા જુદા શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં આવી અંદર ઉત્સર્ગિકા આવેલી હોય અને એના દ્વારા શરીરમાંથી નકામા દ્રવ્યોનો તેઓ ત્યાગ કરે છે. પરિવહન તંત્રની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી તો પરિવહન તંત્ર આવ્યા ના હતા, અભાવ એવું આવતું હતું. તો અહીં પરિવહન તંત્ર બંધ પ્રકારનું. અહીંથી પ્રશ્ન, જ્યાં હું રાઉન્ડ કરી રહ્યો છું, પ્રશ્ન મિત્રો સૌપ્રથમ પરિવહન તંત્ર એ ધરાવે છે અને તે પણ બંધ પ્રકારનું પરિવહન તંત્ર ધરાવે છે. પરિવહન ક્રાઇટેરિયાની યાદ કરીએ પાછા તો આપણે બે પ્રકારના પરિવહન આપણે ભણેલા, ખુલ્લું પરિવહન અને બંધ પરિવહન. તો અહીં બંધ પ્રકારનું પરિવહન તંત્ર, રુધિરાભિસરણ તંત્ર જોવા મળે છે. ચેતાતંત્રને યાદ કરીએ તો ચેતાકંદો અને ચેતારજ્જુનું બનેલું હોય છે. ચેતારજ્જુ, રજ્જુ એટલે દોરડું, ચેતાઓનું દોરડું. ચેતાકંદો એટલે ચેતાકોષોનો જ સમૂહ છે, ચેતાકોષોનો એક ગ્રુપ. આગળ વધીએ. પ્રજનનની વાત કરીએ તો એકલિંગી પણ હોઈ શકે, ઉભયલિંગી. એમાં ખાસ જે રેતી કીડો છે એ એકલિંગી છે, અને જે અળસિયું જે છે અને જડો જે છે
એ ઉભયલિંગી છે। તો ઉભયલિંગી એટલે શું? તો કે એક જ શરીરમાં નર જનનપિંડ અને માદા જનનપિંડ ધરાવે છે તો એ ઉભયલિંગી થશે, અને નર અને માદા જો અલગ હશે તો એ એકલિંગી થશે। ફલનની વાત કરીએ તો અંતઃફલન છે, ગર્ભનો વિકાસ જે છે એ સીધો થાય છે, પ્રત્યક્ષ થાય છે। એટલે જન્મ લેતા બાળ પ્રાણીઓ જે છે એ સીધા અળસિયા જેવા જ દેખાશે, અહીં લાર્વા કે ડિમ્બ અવસ્થા જેવું કશું નથી। એની વિશિષ્ટતાની વાત કરીએ તો શરીર દિવાલમાં આયામ અને વર્તુળી સ્નાયુઓ સાથે ચેતાકંદો અને પાર્શ્વીય ચેતાઓ, આયામ અને વર્તુળી સ્નાયુઓની જે રચના છે એના શરીરની દિવાલની એ એની વિશિષ્ટતા છે। ઉદાહરણ આપણે ઓળખી ગયા, અળસિયું, જડો અને રેતી કીડો જે છે એના ઉદાહરણ છે। ઉદાહરણ પરથી પણ પ્રશ્નો બને મિત્રો। તમને શું કરે પ્રશ્નમાં? આ 3 ઉદાહરણ આપી દેશે, ચોથું ખોટું ઉદાહરણ આપે અને કહેશે કે અસંગત અલગ તારવો, આટલું કહી દે, અસંગત નીચેમાંથી અલગ તારવો। તો આપણે જોઈ લેવાનું, તો આ 3 સંગત છે કારણ કે આ 3 એક જ સમુદાયના છે, આ 3 નુપૂરક સમુદાયના છે, એટલે જે ચોથું હશે એ ચોથું અસંગત હશે, અલગ, ખોટું હશે। અને ફરીથી આ નુપૂરકને એના આ જે વજ્રકેશો છે એની રચના, એના સ્થાન અને એના આધારે એને ફરીથી 3 વર્ગમાં મિત્રો વહેંચવામાં આવ્યા છે, અને એ છે પોલીચેટા, ઓલિગોચેટા અને હિરુડીનિયા। આ વર્ગોના નામ યાદ રાખજો, પોલીચેટા, ઓલિગોચેટા અને હિરુડીનિયા। તો મિત્રો આકૃતિ છે, અહીં જડો આપણે વાત કરી, રેતી કીડો જે છે એની આકૃતિ છે અળસિયાની છે। તો ત્યારબાદ પ્રશ્નની વાત કરીએ તો આ વર્ગોના નામ પરથી પણ પ્રશ્ન આવી શકે। આગળ પણ કીધું વર્ગોના નામ થોડા અટપટા આવે છે, અને એની સાથેના ઉદાહરણોને પણ ધ્યાનથી તમારે તૈયાર કરવું। હવે આપણે આ વર્ગોને વિગતે જોઈએ છે। તો મિત્રો હવે આપણે જે વાત કરી કે એ 3 વર્ગો કયા છે એને વિગતે સમજીએ। આપણે જોયું પોલીચેટા, કોઈ પોલીચેટા બોલે, પોલીચેટા, ઓલિગોચેટા અને હિરુડીનિયા। તો આ વર્ગોના નામ 3 યાદ રાખજો ફરીથી, પોલીચેટા, ઓલિગોચેટા અને હિરુડીનિયા। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો આ વર્ગને સમજીએ આપણે, પોલીચેટાને। તો મોટા ભાગે કેવા છે? એ દરિયાઈ છે, એટલે એના નિવાસસ્થાનની એની ઓળખાણ આવી ગઈ એના ઉપરથી। શીર્ષ જેવી રચના હાજર, એટલે સિવિલાઇઝેશન જે છે અહીંયા હાજર છે। આપણે આકૃતિ દોરી હતી રેતી કીડામાં, ઉદાહરણ રેતી કીડો છે તો એની ઉપર શીર્ષ હાજર હોય છે, એટલે સિવિલાઇઝેશન હાજર। પ્રચલન માટે આપણે આગળ વાત કરી તેમ અભિચરણો છે, અભિચરણપાત તરીકે ઓળખાય છે, અભિચરણો દ્વારા એ પ્રચલન કરે છે। જનનપિંડોનું નિર્માણ જે છે માત્ર પ્રજનન ઋતુમાં જ થાય છે, એકલિંગી છે। જનનપિંડ કાયમ નથી રહેતા, માત્ર ને માત્ર પ્રજનન ઋતુ દરમિયાન જ એની અંદર જનનપિંડનું નિર્માણ થાય છે। એકલિંગી છે એટલે વાત કરીએ આપણે નર અને માદા પ્રાણી જુદા હોય। વલયિકા રચના ગેરહાજર, આ એક અગત્યનું કે વલયિકા શું? તો વલયિકા તમે અળસિયા વિશે જ્યારે આપણે વિગતે ભણશું ત્યારે એ અળસિયામાં ગ્રંથિમય વલયિકા આવેલી હોય છે, જે એને પ્રજનન દરમિયાન અંડઘરનું નિર્માણ અને ગ્રંથિમય સ્ત્રાવ જે છે એ વલયિકામાંથી થતો હોય છે, જે અહીં અળસિયામાં છે। અહીં લખ્યું છે ગેરહાજર, એટલે વલયિકા શું તે ખબર હોવી જોઈએ। વલયિકા, ગ્રંથિમય વલયિકા અહીં હોતી નથી। ઉદાહરણ લઈએ, રેતી કીડો, ત્યારબાદ સમુદ્રી ઉંદર તરીકે જેને આપણે ઓળખીએ છીએ એફ્રોડાઇટ, આવા ઉદાહરણો ખાસ યાદ રાખવા મિત્રો। તો એના ઉપરથી પ્રશ્ન આવે તો રેતી કીડો છે, સમુદ્રી ઉંદર છે, એનો સમાવેશ શામાં થાય છે? પોલીચેટા। ચેટા એટલે પગો જેવી રચના, કેશ જેવી રચના, પોલી એટલે ઘણા બધા। તો અહીં અભિચરણોની વાત કરીને કે ઘણા બધા નાના એ પ્રચલન માટેના અંગો ધરાવે છે, પગ ધરાવે છે પોલીચેટા। ઓલિગોચેટાની વાત કરીએ તો હવે એનું નિવાસસ્થાન મોટાભાગે એ સ્થળ જ છે, મોટાભાગે એ સ્થળ જ રચના ધરાવે છે। આ દરિયાઈ હતા, મોટાભાગે સ્થળ જ છે, મોટાભાગે એટલે થોડા હોઈ શકે પાણીમાં, પણ મોટા ભાગના સ્થળ જ। અસ્પષ્ટ
શીર્ષ છે એટલે કે સિવિલાઇઝેશન ગેરહાજર છે. અહીં હાજર હતું, અહીંયા શીર્ષ જેવી રચના તમને જોવા ન મળે, સ્પષ્ટ ન જોવા મળે. પ્રચલન માટે વજ્રકેશો છે. વલયિકા હાજર છે, હમણાં જ વાત કરી ગ્રંથિમય વલયિકા જે છે તે હાજર છે. ઉભયલિંગી છે, પરફલન કરે છે, બાહ્ય ફલન અને પરફલન અળસિયામાં ખાસ યાદ રાખજો. એટલે ઉભયલિંગી એટલે મેં તમને વારંવાર આગળ પણ કીધું છે કે દ્વિલિંગી પણ જેને કહે છે કે એક જ સજીવ શરીરમાં નર જનનપિંડ અને માદા જનનપિંડ બંને આવેલા છે, જે નર શુક્રકોષ અને અંડકોષ ઉત્પન્ન કરે છે. ફેરિટીમાં, જે અળસિયાનું નામ છે, વૈજ્ઞાનિક નામ ફેરિટીમાં પોસ્થુમા, આપણે આગળ આવી ગયા છે વૈજ્ઞાનિક નામો મિત્રો. અને યુરોપિયન અળસિયું છે એટલે લ્યુબ્રિકસ. આવા તો ઘણી બધી વેરાયટી છે. દક્ષિણ ભારતીય અળસિયા અને ઉત્તર ભારતીય અને અળસિયું, ભારતીય અળસિયું અને અમેરિકન ને યુરોપિયન અને જાત જાતના. અહીંયા ઉદાહરણ યાદ રાખજો ખાસ. વલયિકા ગ્રંથિમય અહીં હાજર છે. હિરુડીનિયા જે છે તો તે કેવા છે? સ્થળજ છે, જલીય છે અને બાહ્ય પરોપજીવી. આ અગત્યનો શબ્દ, બાહ્ય પરોપજીવી. યજમાન સજીવના શરીર પર છે. અહીં પણ સિવિલાઇઝેશન અસ્પષ્ટ શીર્ષ છે. આ બંને જગ્યાએ તમે જોઈ શકો છો. એટલે શીર્ષ જેવી રચના માત્ર અહીં તમને રેતી કીડામાં જ જોવા મળશે, હેડ જેવું છે. ઓકે, તો આગળ વધીએ. વજ્રકેશો અભિચરણો ગેરહાજર. શબ્દ ખાસ અગત્યનો. અહીં હતા, અહીં હાજર નથી. પણ એની પાસે જે રચના છે ખાસ એ ચૂસક જેવી, બંને છેડે ચૂસક જેવી રચના હોય છે. વલયિકા બને છે પણ માત્ર પ્રજનન ઋતુ દરમિયાન જ જોવા મળે છે. અહીંયા વલયિકા ન હતી, અહીંયા વલયિકા કાયમ માટે હાજર, અહીં વલયિકા માત્ર પ્રજનન ઋતુ દરમિયાન બને છે. ઉભયલિંગી છે, આ પણ અંતઃફલન દર્શાવે છે. આ પરફલન હતું, અહીં અંતઃફલન દર્શાવે છે. ઓકે, ફલન. હવે ત્યારબાદ ઉદાહરણની વાત કરીએ. હિરુડિનેરિયા મીઠા પાણીના જળો તમે નામ સાંભળ્યું છે. કેટલાક મીઠા પાણીના હોય છે, કેટલાક દરિયાઈ હોય છે. હિરુડો જેને મેડિસિનલ, આ અગત્યનું છે, મેડિસિનલ ઔષધીય ટ્રીટમેન્ટ માટે મેડિસિનલ જળો જે છે એ તમે ઘણીવાર આવા ચિત્ર જોયા હશે કે કોઈના શરીર પર એવા લીચ જળો જે છે છોડ્યા હોય અને એમાંથી દૂષિત બ્લડને એ ચૂસતા હોય, એવી તમે ક્યારેક એવું જોયું હશે. હિરુડો મેડિસિનલ જળો અને બોનેલિયા જે છે એ દરિયાઈ જળો છે. મિત્રો અહીં ખાસ તમને ધ્યાન દોરું કે એક તો નામ, એના ઉદાહરણો એ ખાસ સમજવા અને એની અંદર વિશિષ્ટતા એ શું છે એના પરથી ખાસ પ્રશ્ન આવે. તો આપણે પહેલાં ત્રણેના નામ પાછા જોઈ લઈએ. પોલીચેટા, ઓલિગોચેટા, હિરુડિનિયા. આની અંદર અભિચરણ દ્વારા પ્રચલન, નાના વજ્રકેશોની મદદથી અભિચરણો બન્યા હોય એટલે અભિચરણ દ્વારા પ્રચલન યાદ રાખશો. વજ્રકેશો દ્વારા પ્રચલન, અહીં વજ્રકેશો અભિચરણો નથી, ચૂસકો દ્વારા એ આગળ વધે છે. કારણ કે એનું જે આજે વહેંચણી થઈ છે વર્ગોમાં એ આને આધારે જ થયું છે. તદુપરાંત આ વલયિકાની ખાસ હાજરી ગેરહાજરી આપણે જોઈ લીધી અને એના ઉદાહરણો યાદ રાખવા. તો મિત્રોનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લેવું.